समस्त महापुरुष मानक व्याधि है, समस्ते महापुरुष रोगग्रस्त होइछन्ति, समस्त महापुरुषंकर मृत्यु होइछि। भागवत लेखा अछि मत्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। जी आसचन्ति बुद्ध से जाइछन्ति, बुद्ध आसीचन्ति, बुद्धदेव जाइछन्ति, जैन आसीचन्ति, जैन जाइछन्ति, रामकृष्ण आसचन्ति, जाइछन्ति, रमण महर्षि आसचन्ति, जाइछन्ति, आदि शंकराचार्य से आसीचन्ति, से जाइछन्ति, क्रियायोग परंपरार लाहिड़ी बाबा, जुक्तेश्वर, जोगानंद, हरिहरानंद समस्त को देह त्याग करिया को पड़ी। कारण लिखाई मत्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। समस्ते मरी किंतु अमर कहीं साधनार प्रभाव रे पंचसखा आसीचन्ति, से किंतु देह छाड़ी क्यों अदृश्य ही जाते। चैतन्य आसीचन्ति, अदृश्य ही जाइछन्ति, मीरा आसीचन्ति, अदृश्य ही जाइछन्ति, चैतन्य जाइछन्ति श्रीमंदिर को लोक तांको देखी नांदे, से कुआड़े गले फेरी नांदे, तांको शरीर को कहीं पाई नांदे, विभिन्न कथा उठे, से सब फॉल्स। मीरा जाइछन्ति द्वारिकाधीश पाखको, ए पंचभौतिक शरीर कुआड़े जे गला से कहीं जानी नांदे। 3 घंटा परे कबाट खोलिबारु देखाला मीरांकर देह नाही, तांकर पणत कानी टिके भगवान को कृष्णर देहरे लागिछि। ए कथा को जानिला परे ए विज्ञान जुगरे एबे भी द्वारिकाधीश अछन्ति, से मंदिर अछि, किंतु विश्वास होउछि, हमर विश्वास होउने। सेति लगे आमे माने योग अभ्यास कले तार सफल को प्राप्ति होने, आम भीतर संदेह और संशय रही जाउछि। कथा रहिला एठी, तेणु समस्ते जाइछन्ति, समस्त को काल ग्रास करिछि। सर्वे चलिबे काल बळे, जस रहिबो मही तळे। आमर जो जस छाड़, आम पिला छुआ भी आमको 14-15 दिन पर मन रखिबे नहीं। कहीं मन रखिबे नहीं ना, आम से भली कर्म करुचे। बयस होइले बापा माँ ना उठीजीव, बुढ़ा बुढ़ी, बुढ़ा को खाया को देलनी, बुढ़ी की खाया को देलनी। अरे सला बुढ़ाटा ए घर द्वार बहुत अपरिष्कार अपरिच्छन्न करुचे, कहीं आम से भले कर्म करिचे। देखंतु ठाकुर मंदिर को पिलापिली जाउचन्ति, प्रणाम करुचन्ति, विभिन्न प्रकार उपचार रे पूजा करुचन्ति। गुरु ग्रहण करी मध्य तत्व गुरु को किए पूजा करुचे, किए पूजा करूने, किए फूल दौचे, किए फूल दौने, किंतु बापा माँ को किए प्रणाम करुची, पूजा करुची। केबे आपण माने कहीं करिसंति? काहे सब कथारे काहे, कारण बापा माँ ये जगतर यात्री नुहंती, सत पथर जगतर यात्री नुहंती। आमको अनित्य कथा, असत्य कथा ही शिखैछन्ति, शिखौछन्ति, एवं से कहउछन्ति मु जो भूल करिछि तू ताठर 1000 गुणरे भूल कर। मु विवाह ହେଇछि, तू विवाह हो। मु एतिकी कोठाबाड़ी करिछि, तू जेकोनसी प्रकार अधिका कोठाबाड़ी कर। मु एति पैसा बैंक बैलेंस करि पार नथिली, तू बैंक बैलेंस कर। कथा रहीगला चोर। मन जो माने शुणुथिबे सतर कोन आमे चोर? चोरर संज्ञा अनेक। आम ऑफिस रे 8 घंटा ड्यूटी करिया कथा, आमे जदि 4 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करले कौन सांगरे समान। आमे इलेक्ट्रिक जेतिकी कंज्यूम करवा सेतिकी बिल दबा, विभिन्न प्रकार उपाय कंज्यूम गोटाए बिल दिखाऊँच गोटाए। आमर जीक आवश्यक आम से ग्रहण करवा। गोटे भोजी भात को जाइचे
ଯେତିକି ଘରେ ଆମେ ଖାଉଛେ ତା 2 ଗୁଣ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆମେ ସେଠି ଚୋରି କଲେ। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖିବା, ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା, କାହାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉ, ଆମେ ସେଠି ଚୋରି କଲେ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ହବ, ତଥାପି ସେ ସରିବନି ଚୋର ଉପରେ, ଚୋରି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 20% ଆମେ ଆଣିବା, ଆମେ କିନ୍ତୁ 50% ଆଣୁଛେ, 50% କାମ ଲଗାଉଛେ, 50% ଏବେ ନାହିଁ, 60% ନେଇ ଆସୁଛେ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆମେ ଚୋରି କରୁଛେ। ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛେ, ଦରମା ପାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ପିସି ନା କ'ଣ, ଆମେ ପିସି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ। ଆମେ ସବୁ କେତେ ଚୋର। ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଧରା ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ନୁହେଁ, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛି ତାର ସୁସଂସ୍କାର ଅଛି, କିଛିଟା ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ମେଡିଟେସନ୍, ବଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଯୋଗ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ। କେମିତି? ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମେଡିଟେଟ୍। ଆପଣ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ, ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ସମାଜ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପରେଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଦ, ମାଂସ, ନନଭେଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା? ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ଆମର ନଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତ 40-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେମିତି ଆମର ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା? ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛେ, କରିବାଟା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଅନେକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛେ, ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। କେମିତି? ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସ୍ୟା ନାନ୍ୟଗାମିନା ବନତ ବନତ ବଞ୍ଜାଇ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ କହିଲେ, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ।